ٹائمز میں خوش آمدید۔ بھارت کی ایجنسیوں اور پولیس کی ایک خاص عادت ہمیشہ رہتی ہے کہ جب بھی یہاں کوئی کرائم کا معاملہ سامنے آتا ہے، کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے، تو اصل مجرموں تک پولیس پہنچنے کی کوشش کرنے کے بجائے کسی کو بھی مجرم بتا دیتی ہے، آروپی بتا دیتی ہے، اور میڈیا اسی خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی پولیس نے، ایجنسیوں نے حق ادا کر دیا ہے، اصل مجرم کو پکڑ لیا ہے۔ لیکن پھر بعد میں جب سچائی سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے جس کو مجرم بنا کر پیش کیا گیا تھا، جس کو اصل آروپی بتایا گیا تھا، اس کا اس پورے معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ان دنوں ایک ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے سیف علی خان کے حوالے سے، اور بار بار بھارت کی پولیس کو، ایجنسیوں کو ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جس کو بھی سیف علی خان کا حملہ آور بتایا جا رہا ہے وہ اس کا حملہ آور نہیں نکل رہا ہے، اور پولیس ہر معاملے میں اسلاموفوبیا کو لے آتی ہے، مسلمانوں کا اینگل لے آتی ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ بھی رہی ہے کہ جب بھی ملک پر کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوا، کوئی بڑا اٹیک ہوا، تو اصل مجرم تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے بجائے سیدھے سیدھے ایجنسیوں نے اس کا تار پاکستان سے جوڑ دیا، پاکستان کی ایجنسیوں سے جوڑ دیا، تاکہ پورا معاملہ پاکستان پر آ جائے، اور یہاں کون ذمہ دار ہے، کیسے پاکستان کا آتنکی انڈیا آ گیا، اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ ان دنوں پاکستان سے زیادہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں اس پر لگاتار بحث ہو رہی ہے، اور انڈین مسلمانوں کو بنگلہ دیش کے نام پر لگاتار پریشان بھی کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں دلی میں اور کئی علاقوں میں لگاتار داڑھی ٹوپی رکھنے والے مسلمانوں کو بنگلہ دیشی بتا کر ٹارچر کیا گیا، ان کی پوری انکوائری کی گئی، ان کے آدھار کارڈ کو چیک کیا گیا، ان کا پورا پتہ معلوم کیا گیا، کئی لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ اب ایسا ہی معاملہ سیف علی خان کے حوالے سے بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں معروف اداکار ایکٹر سیف علی خان کے گھر پر حملہ ہوا، ان کے گھر میں کسی نے داخل ہو کر رات کے 2 بجے ان پر چاقو سے حملہ کیا۔ سیف علی خان کے اندر چاقو پیوست ہو گیا، کئی جگہ ان کو زخم لگا لیکن وہ زندہ رہے۔ 5 دنوں بعد ان کو ہسپتال سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا، وہ صحت سلامت ہیں۔ لیکن سیف علی خان کے گھر آ کر حملہ کس نے کیا، کیسے ہوا، ابھی تک پولیس اصل مجرم کو نہیں پکڑ پائی ہے۔ پولیس کے پاس سی سی ٹی وی کی فوٹیج موجود ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے ایک لڑکا اوپر جا رہا ہے، پھر وہ سیڑھی سے اتر بھی رہا ہے، آنے اور جانے دونوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے پاس موجود ہے، اس کی شکل بھی دکھ رہی ہے۔ اس کے باوجود پولیس اصل آروپی اور مجرم تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ پولیس نے پہلے شہزاد علی نام کے ایک نوجوان کو گرفتار کیا اور کہا یہی مجرم ہے، اسی نے حملہ کیا تھا، لیکن بعد میں پولیس نے خود اس کو رہا کر دی اور کہا اس کی شکل اس سے ملتی جلتی ہے لیکن یہ اصل آروپی نہیں ہے۔ اس کے بعد شریف الاسلام نام کے ایک لڑکے کو پولیس نے پکڑا، اور کئی دنوں سے میڈیا میں لگاتار اس کے حوالے سے خبر بھی چل رہی ہے۔ پولیس نے کہا کہ بنگلہ دیش سے تریپورہ ہوتے ہوئے انڈیا آیا تھا، اس کے بعد یہ ممبئی پہنچا، 5-6 مہینہ پہلے آیا تھا، اس نے ہی حملہ کیا جا کر کے، اور حملہ کرنے کے بعد یہ اوپر سے نیچے اترا اور یہ ہاوڑا بھاگنا چاہ رہا تھا، لیکن ٹریول ایجنٹ نے بتایا کہ ٹکٹ بہت مہنگا پڑے گا، تو یہ ممبئی کے تھانے اسٹیشن سے پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اب بار بار لوگوں نے کہا کہ اس کی جو شکل ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو شکل دکھ رہی ہے اس سے دور دور تک نہیں مل رہی ہے، اس کی شکل الگ ہے، اس کی شکل الگ ہے۔ میڈیا میں بھی بات آئی، میں نے بھی اس طرح کا تذکرہ کیا، کئی اور لوگوں نے کہا، لیکن لگاتار پولیس یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ وہی ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھ رہا ہے۔ گودی میڈیا میں بھی اسی خبر کو لگاتار چلایا جا رہا تھا۔ اس حملہ کو تب دہشت گردانہ حملہ بتایا گیا، بنگلہ دیش سے اس کے تار جوڑے گئے، اور کہا بنگلہ دیش میں جس طرح اس وقت اسلام پسندوں کی حکومت ہے تو اب وہ ہندوستان کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو کردار پہلے پاکستان نبھاتا تھا انڈیا کے حوالے سے، وہ کردار اب بنگلہ دیش نبھانے لگا ہے۔ لیکن اب تازہ رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ شریف الاسلام کی شکل اس سے نہیں مل رہی ہے جس کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھایا گیا، جو اصل حملہ آور ہے۔ یہ بات شریف ال کے والد بار بار کہہ رہے تھے لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی تھی، پولیس بھی اس کو سیریس نہیں لے رہی تھی۔ اب جب فنگر پرنٹ کی رپورٹ سامنے آئی ہے تو پتہ چلا فنگر پرنٹ بھی میچ نہیں کر رہا ہے۔ سیف علی خان کے گھر سے جو فنگر پرنٹ لیا گیا تھا، شریف الاسلام کا فنگر پرنٹ اس سے میچ نہیں کر رہا ہے، یعنی شریف ال بالکل الگ ہے اور وہ حملہ آور بالکل الگ ہے، شکل سے بھی صاف پتہ چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اسی کو حملہ آور بتایا جا رہا تھا، اور دراصل یہ ناکامی ہے۔
पुलिस असल मुजरिम को पकड़ने के बजाय, असल आरोपी तक पहुंचने के बजाय किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है और अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद होने की कोशिश करती है, ताकि ये कहा जाए कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी है। पुलिस इतनी तेज़ है, इतनी फ़ाल है कि फ़ौरन उसने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया, केस को सुलझा दिया, जबकि पता चला कि दो ऐसे नौजवान को, ऐसे शख्स को आरोपी बताया गया जिसका इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है। सवाल ये भी उठ रहा है कि सैफ अली खान का घर बांद्रा में है और उनका जो घर है बहुत महफूज इलाके में है, 12 मंजिला इमारत है, 6ठे फ्लोर पर सैफ अली खान रहते थे। फिर मुजरिम वहाँ तक कैसे पहुँचा, किसने उसकी मदद की? इस तरह के घर के बाहर जो सिक्योरिटी होती है बहुत सख्त होती है, वहाँ के जो वॉचमैन होते हैं वो हरगिज़ किसी को यूँ ही जाने नहीं देते, बल्कि परमिशन ली जाती है, फ़ोन करके पूछा जाता है। लेकिन कहा गया कि वहाँ पर 2 वॉचमैन थे, दोनों सो रहा था और ये चुपके से निकल गया। थ्योरी ऐसी है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, और इस पूरे मामले में जिस शख्स का नाम सामने आना चाहिए था, जिससे इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है, उससे कोई पूछताछ नहीं हो रही है, और वो नाम है कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास ने लगातार सैफ अली खान के खिलाफ बयानबाजी की, नफरत भड़काने का काम किया, लोगों को उकसाने का काम किया और कहा सैफ अली खान ने जब करीना कपूर से शादी की है तो अपने बेटे का नाम तैमूर क्यों रखा, जहांगीर क्यों रखा, कुछ और नाम हो सकता था। कुमार विश्वास का यह ऐसा बयान था जिससे यकीनी तौर पर एक समाज में नफरत भड़की, उनको गुस्सा आया। और जिस तरह लव जिहाद का मामला पहले से चलता रहा है, क्योंकि जब सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी हुई थी तो इसको लव जिहाद का मामला बताया गया था। बड़े बड़े अखबारात की हेडलाइंस थी कि लव जिहाद, सैफ अली खान ने करीना कपूर से ही क्यों शादी की, किसी और से शादी क्यों नहीं की। सैफ अली खान का भी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है और करीना कपूर का भी नाम बेमिसाल है फिल्म इंडस्ट्री में। तो बातें लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सकी कि सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की है, यानी एक हिंदू औरत से एक मुसलमान शादी कर रहा है। तो ये बातें इन लोगों को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी, ये बर्दाश्त नहीं कर सके। लगातार सैफ अली खान को टारगेट किया गया। इससे पहले भी सैफ अली खान के घर पर कई मरतबा शिद्दत पसंदों ने हमला किया है, उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। और इधर जब कुमार विश्वास का बयान सामने आया तो फिर एक मरतबा उनके घर पर चाकू से हमला हुआ, सैफ अली खान को निशाना बनाया गया। तो कहीं ना कहीं इस हमला के पीछे जो सच्चाई लगती है, जो थ्योरी होनी चाहिए, वो यही कि माहौल ख़राब किया गया, जहनों को ख़राब किया गया, भड़काया गया। तो जो नफ़रत का माहौल बनाया गया उसका नतीजा है सैफ अली खान पर हमला होना। जिस तरह सैफ अली खान ने जब करीना कपूर से शादी की और मीडिया ने हंगामा किया तो माहौल ख़राब हुआ और सैफ अली खान पर अटैक हुआ, उनके घरों को टारगेट किया गया, पथराव किया गया। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर और जहांगीर रख लिया और फिर इसी तरह कुछ लोगों ने, कुछ इन्फ्लुएंसर ने भड़काने का काम किया, तो सैफ अली खान के साथ ये हुआ है। लेकिन नाम कुमार विश्वास है तो पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है, शक ही इस तरफ नहीं जा रहा है, मीडिया में इस पर बहस नहीं हो रही है। अगर वही नाम जाकिर अली होता, सैफ होता, इमरान होता तो फ़ौरन उसको गिरफ्तार किया जाता और कहा जाता जो हमला आवर है उसने कुमार विश्वास के बयान से ही मुतासिर होकर इस तरह का हमला किया है। लेकिन नाम उसका कुमार विश्वास है तो कोई पूछताछ नहीं। नाम अगर इमरान खान होता तो फ़ौरन पूछताछ शुरू हो जाती। जिस तरह आपको याद होगा बांग्लादेश में एक हमला हुआ था और उस हमलावर में जो एक आरोपी था उसने बताया, उसके बारे में पता चला कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीचेस सुनता था, उनसे मुतासिर था। तो इंडियन मीडिया ने कहा कि जाकिर नाइक से ही मुतासिर होकर उसने हमला किया और बांग्लादेश में होने वाले बम धमाका के लिए जिम्मेदार वो हमलावर नहीं बल्कि सीधे सीधे डॉक्टर जाकिर नाइक है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ इंडिया में इंक्वायरी शुरू हो गई, पूछताछ शुरू हो गई, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क छोड़ना पड़ा। अगर वो आज इंडिया में होते तो वो जेल की कोठरियों में होते, बाहर रहना उनका मुश्किल था। इसी तरह का एक और मामला केरला का सामने आया था। मोहम्मद शफी ने हादिया से शादी की। हादिया आरएसएस के एक लीडर की बेटी थी, उसने इस्लाम कबूल किया, फिर मोहम्मद शफी से शादी की। अब बजरंग दल को, आरएसएस को और इस तरह के लोगों के बात पसंद नहीं आई कि आरएसएस का लीडर है और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया, एक मुसलमान से शादी की और उस लड़की ने बार बार कोर्ट में आकर के बयान दिया कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम को कबूल किया है। केरला हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में भी उस लड़की ने यही कहा कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, किसी का कोई दबाव नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया। उसके बाद उसके शौहर को लगातार परेशान किया गया, मोहम्मद शफी को, और परेशान करने की वजह महज इतनी थी, जो इल्ज़ाम लगाया गया उसके पीछे भी क्या सच्चाई है अभी तक कोई सबूत नहीं मिल सके। इल्ज़ाम यह था कि मोहम्मद शफी एक ऐसे फेसबुक पेज को फॉलो करता है जिस फेसबुक पेज को
कुछ ISI के मेंबर भी फॉलो करते हैं। तो इस तरह के इल्ज़ाम लगाया गया और इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। तो नाम देखा जाता है कि उर्दू नाम है या नहीं है। अगर उर्दू नाम वाला होता है तो फ़ौरन एक्शन लिया जाता है, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और इस तरह का मामला कई और भी शख्सियात के साथ होता रहा है, लेकिन मज़हब का, रिलीजन का और ज़ुबान का फ़र्क बहुत मायने रखता है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, लिखकर ज़रूर बताइए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।